নমস্কার, CNN 24 এর আজকের সংবাদে আমি শিবানী আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। প্রথমে দেখে নেব আজকের সংবাদ শিরোনাম। জিরিবামে অপহৃত 3 শিশুসহ 3 মৈতেই মহিলাকে 7 দিনের ভেতর উদ্ধারের দাবি জানানো অল আসাম মণিপুরী ছাত্র সংস্থা। ধলাইয়ে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিস্তর অভিযোগ উঠল কাছাড়ের জেলাশাসকের বিরুদ্ধে। পুলিশ কর্মীদের উপর হামলা, গ্রেফতার আবগারি কনস্টেবল সহ 3। কাটিগড়ায় লাল মাটি নিয়ে সিন্ডিকেট অভিযোগ, পাহাড় কেটে ধ্বংস করছে বন মাফিয়ারা। আগামীকাল থেকে গোপাল আখড়ায় বার্ষিক উৎসব, 40 প্রহর সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হবে জানালো পরিচালন সমিতি। এবারে আজকের সংবাদ বিস্তারিত। জিরিবামে অপহৃত 3 শিশু সহ 3 মৈতেই মহিলাকে 7 দিনের ভেতর উদ্ধারের দাবি জানালো অল আসাম মণিপুরী ছাত্র সংস্থা। অস্ত্রধারী কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়া হলে অশান্তি ছড়াতে পারে পার্শ্ববর্তী কাছাড়ে বলে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিলেন অল আসাম মণিপুরী ইউথ অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য উপদেষ্টা কুন্দল সিং। শুক্রবার শিলচর প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জঙ্গিদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ রোধে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। অন্যথায় কাছাড়ের মণিপুরী সম্প্রদায়ের যুবারা আর ঘরে বসে থাকবেন না, সাফ জানান তিনি। কুকি জঙ্গিদের জিরিঘাট সংলগ্ন মাঠ সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা আশ্রয় দিচ্ছে বলে সন্দেহের সুরে জানান তিনি। তাছাড়াও মণিপুরের হিংসাত্মক পরিস্থিতি অব্যাহত রাখতে পরোক্ষ ইন্ধন যোগাচ্ছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী বলে অভিযোগের তোপ দাগেন কুন্দল। 6 innocent hostages, उसके पास कोई हथियार भी नहीं है, निरीह आदमी है, तो इन लोगों क्यों उधर हस्तक्षेप करके रखा है। अपील करता हूँ केंद्र सरकार से, ये इंडिया का सेना भारत, ये विश्व का, ये इस मुल्क का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, अभी तक ग्राउंड और एरिया इलेक्शन क्यों नहीं किया। ये संभव नहीं है, ऐसे ही उस पेरीफेरी में जाकर उधर पेट्रोल करने से ये नहीं मिलेगा। जितना इधर चुराचंदपुर से लेकर कासारा असम जितना हिल्स है, पहाड़ में इधर ही ये छुपा रहा है कहीं पे। हमको उधर इंटेलिजेंस मिला है, खबर मिला है कि इन लोगों को ये नौका में लेकर गया था। तो ग्राउंड इलेक्शन करो ना, बस एरिया इलेक्शन करो। अभी तक कितना दिन से हम मांग रहे हैं, अभी तक नहीं क्यों किया। इसको सेव करो। अगर ये 6 हॉस्टेजेस के उनको खुश हो गया ना, तो इधर आताश पताल हिल जाएगा। इधर हम लोग इधर जान लेना जान देना आंदोलन में हम उतर जाऊंगा। इधर इधर क्यों, अरे सेंटीमेंट क्यों, कब से देखो ना, इधर सेंटीमेंट नहीं है हम लोग के पास। आदमी क्यों जी रहे हैं, हम लोग हमारे पास में एक सेंटीमेंट है और जाति भाई कितना मर रहा है। लेकिन अगर आम आदमी आप कॉम्पिटेंस के बेस में कुछ लड़ाई चल रहा है, कुछ मर रहा है, इतना वो नहीं होता है। लेकिन जो कंप्लीट नियर है, कंप्लीट इनोसेंट आदमी घर से उठा कर ले गए, और अभी कौन से कंडीशन में देखो, आप सोच कर देखो क्या हो रहा है, क्या बीत रहे होगी हमारे भगवान में। रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ में बोराक वैली बहुत पीसफुल एरिया है। I especially request our majority committees, Bengali communities also, थोड़ा इधर में थोड़ा आप लोग का इधर थोड़ा मेहनत लगाओ, कुछ लगाइए, आप कुछ करिए इसमें। कहीं ना कहीं इस बारात के इस चैनल में ये लोग छिपा हुआ है, क्योंकि उधर खबर मिला है हम लोग को। तो पीपल ऑफ बोराक वैली, whether he is Meitei, whether he is Bengali, whether he is Bihari, everyone should cooperate to save those 6 hostages। ये बहुत हेल्स क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और अगर इन लोगों को कुछ हुआ ना, तो आइंदा मैं बोलता हूँ इधर भाई, हम बांग्लादेश बोलते गए जान दिमो आंदोलन नाम होगा। मैं मिजोरम का चीफ मिनिस्टर को भी मैं होशियारी देता हूँ, ये लालू होमा हम रेस्पेक्ट करता हूँ, फिर भी ये जो कुकी जो मार अभी जो टेररिज्म मचा रहा है, इसको ये मांग कर रहा है कि एक क्रिस्टल लैंड इंडिया का टेरिटरी, इसको सेपरेट करके क्रिस्टल लैंड बनाना चाहते हैं इधर। तो इस जो लैंड का डिक्लेरेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लालू होमा, मिजोरम चीफ मिनिस्टर लालू US जाकर वो उसको डिक्लेयर किया है। तो ये क्या बात है भाई, अभी तक इंडिया क्यों अभी तक एक्शन क्यों नहीं है। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इंडियन सॉवरेनिटी अगेंस्ट थ्रेट है। हाँ, तो मैं मांग करता हूँ, हम मांग करता हूँ कि वेदर लालू होमा इज वन ऑफ द वारलॉर्ड्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट के वो वारलॉर्ड है क्या, इसके पीछे कौन है। अभी जो फाइनेंस कर रहे हैं, अभी जो बुलेट सप्लाई कर रहे हैं, अभी जो मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, इस टेररिस्ट लोग को कौन है। हम सस्पेक्ट करता हूँ, ये भी ही इज वन ऑफ द सस्पेक्ट्स। वी हार्मली
पैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मांग करता हूँ, इसको भी चेक करो, क्योंकि ये इस कॉन्फ्लिक्ट में इसका कोई ना कहीं कुछ हार है इसमें। উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিস্তর অভিযোগ উঠল কাছাড়ের জেলা শাসকের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন অভিযোগ জানানোর পরেও উপনির্বাচনের দিয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি জেলা রিটার্নিং অফিসার মৃদুল কুমার যাদব। এমন অভিযোগ জানালো কাছাড় জেলা কংগ্রেস। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পালের স্পষ্ট বক্তব্য, নির্বাচনের দিনে আইরংমারা একটি ভোট সেন্টারের ভিতর বিজেপি ভোটার স্লিপ ভোটারদের হাতে বিলি করতে দেখা যায়। এই কথাটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল সরাসরি অভিযোগ জানালে জেলা রিটার্নিং অফিসার মৃদুল কুমার যাদব উপেক্ষা করেন। পরবর্তীতে আরও অনেক কিছু অভিযোগ জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি জেলা রিটার্নিং অফিসার মৃদুল যাদব। আমরা জানিয়েছি, আমরা বিভিন্ন পোলিং বুথে গিয়ে সেটাও পেয়েছি। আমি নিজে যখন পোলিং বুথে গিয়েছি আইরংমারাতে গিয়ে আমি 1 নম্বর পোলিং বুথ, 2 নম্বর পোলিং বুথ, 3 নম্বর পোলিং বুথ, 4 নম্বর পোলিং বুথে গিয়ে আমরা দেখেছি যে 2009 ইংরাজি নির্বাচন থেকে নির্বাচন আয়োগ সেটা বন্ধ করে দিয়েছিল যে বিএলওর মাধ্যমে প্রত্যেক ভোটারদেরকে এটা সিরিয়াল নাম্বারের স্লিপটা দেওয়া হয়। কোনো দলীয়ভাবে কোনো ধরনের স্লিপ দেওয়া যায় না, কোনো দলীয়ভাবে কোনো প্রচার চালানো যায় না স্লিপে। কিন্তু আমরা দেখেছি, আমি নিজে গিয়ে শিলচরের ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারকে আমি অভিযোগ জানিয়েছি, উনি আমাকে প্রত্যুত্তরে বলেছেন যে সেটা আমি কি করব। এইভাবে উনি একজন ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার হয়ে নির্বাচন আচরণবিধি ভঙ্গ হচ্ছে সেটার অভিযোগ জানানোর পরও ওনার কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি, সেটা বন্ধ করার ওনারা কোনো চেষ্টা চালাননি। আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা পোলিং বুথে বিজেপির প্রার্থীর প্রচার সহ সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে এবং সেটা নিয়ে পোলিং বুথের ভিতরে ভোটাররা গিয়েছেন। উনি কিন্তু ওনার দায়িত্ব ভুলে গিয়ে উনি কিন্তু সরকার পক্ষের হয়ে কাজ করেছেন। বর্তমান যিনি ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার আছেন মৃদুল যাদব, উনি আমাকে স্পষ্ট ভাষায় নির্বাচনের দিন বলেছেন যে এই যে ভোটার স্লিপ যেটার মধ্যে বিজেপির প্রার্থীর প্রচার চলছে সেটা যখন পোলিং বুথের ভিতরে, আমি ওনাকে সেই জায়গা দাঁড়িয়ে ওনাকে জানিয়েছি, উনি আমাকে উত্তর দিয়েছেন যে সেটা আমি কি করব, কেউ সিম্বল নিয়ে যেতে পারে, কেউ নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু উনি নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট গাইডলাইন আছে ইলেকশনের দিন পোলিং বুথের ভিতরে কোনো ধরনের কোনো রাজনৈতিক দলের সিম্বল বা কোনো ধরনের প্রচার বা ফটো লাগানো কোনো প্রচার করা চলবে না, সেটা ইলেকশন কমিশনের আচরণবিধি ভঙ্গ করা হবে। আমি জেলা ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের কাছে এটাই অনুরোধ করব যে আপনি আপনার যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব ভুলবেন না। সরকার আজকে বিজেপির আছে, কালকে হয়তো কংগ্রেস দলের সরকার আসবে, আপনি আপনার আইএস অফিসার আপনি আপনার দায়িত্বটা আপনি পালন করে যান। এইভাবে আপনি সরকারের হয়ে সরকার তরফি হয়ে কাজ করবেন না। এইভাবে সরকার পক্ষ যদি প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে জোর জবরদস্তি মানুষকে ভয় ভীতি দেখিয়ে নির্বাচন আচরণবিধি ভঙ্গ করে যদি ওনারা নির্বাচন করতে চান, সেটা সাধারণ জনগণ বেশি দিন সহ্য করবেন না। সাধারণ জনগণ সেটার উত্তর দেবেন এবং কংগ্রেস দলের পাশে জনতার আশীর্বাদ আছে, কংগ্রেস দল তারপরেও আমরা ধলাইতে আমরা জয় নিশ্চিন্ত। ধলাইবাসী আমাদেরকে 2 হাত করে আমাদের থেকে আশীর্বাদ দিয়েছেন, তাই ধলাইবাসীর কাছে কংগ্রেস দল চিরঋণী হয়ে থাকবে। হাইলাকান্দি জেলায় পুলিশ কর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার অজয় মুনিয়া নামে যুবককে গ্রেফতার করা হয়। অজয় আবগারি বিভাগের একজন কনস্টেবল। সূত্রের খবর, দীপাবলির রাতে হাইলাকান্দির কুইয়া চা বাগান এলাকায় একদল লোক পুলিশ কর্মীদের উপর হামলা চালায়। পুলিশ ওই এলাকার একটি জুয়া খেলার অভিযান চালাচ্ছিল যখন একদল লোক তাদের উপর হামলা চালায়। হামলায় 7 জন পুলিশ কর্মকর্তা গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, হামলার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অজয় মুনিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরও 2 সন্দেহভাজন দুধনাথ কালোয়ার এবং মতিলাল দুসাদুকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। কাটিগুড়ে লাল মাটি নিয়ে সিন্ডিকেটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। একের পর এক পাহাড় কেটে ধ্বংস করছে বন মাফিয়ারা। জেসিবি দিয়ে পাহাড় খনন করছে শত শত ডাম্পার। খননকারীরা 200 ফুট উঁচু পাহাড় কেটে ফেলেছে। বিশাল পাহাড় কেটে ধ্বংস করা হয়েছে। বন্যপ্রাণীরা গৃহহীন হয়ে পড়েছে, ফলে গৃহহীন বন্যপ্রাণীরা জনবহুল এলাকায় অবাধ বিচরণ করছে। সড়কে দ্রুত গতিতে ডাম্পার চলাচলের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এলাকার অনেক বাসিন্দাকে। দীর্ঘদিন ধরে পাহাড় ধ্বংসের ঘটনায় নীরব দর্শক বন বিভাগ। শিগগিরই পাহাড় ধ্বংস বন্ধ করা না হলে
ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পরিবেশবাদীরা। দীর্ঘ কয়েক মাস থেকে আমাদের কাটিগড়ার করৈকান্দি, কাতিরাইল, মোহনপুর, সোনাগিরি, বৈকুণ্ঠপুর, রাজেশ্বরপুর, বাবুরবাজার এইসব এলাকা থেকে সরকারি খাস জমি থেকে যেভাবে অবাধে পাহাড় কাটিয়ে বনধ্বংস করা হয়, এটা আমরা বুঝতে পারছি না এটা কিরকম সম্ভব। কারণ এজ পার ফরেস্ট ল মতে এই পাহাড় কাটাগুলা নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু যেভাবে হাজার হাজার গাড়ি এইসব এলাকার পরে খাস জমি থেকে যেভাবে পাহাড় কাটিয়ে মাটি প্রচার করা হয়, এটা আমরা বুঝতে পারিয়া উঠছি না। দীর্ঘ কয়েক মাস থেকে আমরা বন বিভাগে এই বিষয়ে অনেক অভিযোগ দাখিল করছি, কিন্তু কোনো অভিযোগের একটা সুরা হয়েছে না। প্রতিদিন প্রতি রাত সরকারি খাস জমি থেকে হাজার হাজার সিএম মাটি কিভাবে প্রচার করা হয়, বন বিভাগের একদম কইতে গেলে নাকের ডগার মতো। পাশেই আমাদের বিট অফিসারের কার্যালয়, কালাই রেঞ্জ অফিস, করিমগঞ্জ ডিএফও অফিস, কিন্তু কিরকম এই অফিসগুলোরে না ম্যানেজ করিয়া এগুলো প্রচার করা হয়, না এর অজান্তে এটা প্রচার করা হয়, এটা আমরা বুঝতে পারি না। এই সবুজ বনধ্বংস যেভাবে করা হয়, এটা আমাদের কাটিগড়ার ভবিষ্যতে একটা প্রধান পরিবেশ সমস্যার সম্মুখীন হইব কাটিগড়ার মানুষ। ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী জিউ আখড়ার বার্ষিক উৎসব শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে। শুক্রবার শিলচর কনকপুর রোডে থাকা শ্রী শ্রী গোপাল আখড়ার কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অতনু ভট্টাচার্য জানান, আগামী 16 নভেম্বর থেকে শুরু হবে বার্ষিক অনুষ্ঠান। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও তারা বার্ষিক উৎসব চলাকালীন 40 প্রহর সংকীর্তন আয়োজন করা হয়েছে। এতে খ্যাতনামা 6টি সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করবেন। 21 নভেম্বর মহোৎসব পালিত হবে। এছাড়াও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে 21 ও 22 নভেম্বর। উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বৃন্দাবন দাস বাবাজি উপস্থিত থাকবেন এবং উৎসব চলাকালীন প্রায় 40,000-এরও অধিক ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। শুভ অধিবাসের মাধ্যমে শুরু হবে। 1930 সাল থেকে এই উৎসব চলে আসছে। আগামী 6-7 বছরের মধ্যে আমাদের 100 বছর পূর্ণ হবে। আমরা এইবারে উৎসবে আমরা 40 প্রহর সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং 16 তারিখ আগামীকাল শুরু হবে এবং শেষ হবে 22 তারিখ। 21 তারিখ আমাদের মহা উৎসব থাকবে। সেই মহা উৎসবে আমরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মহাপ্রসাদের আয়োজন করেছি। আমাদের ইস্টিমেট 10 থেকে 15,000। 22 তারিখ শুক্রবার নগর পরিক্রমার মাধ্যমে ভোরবেলা সংকীর্তন সমাপন হবে। তারপর দধি ভাণ্ডের অনুষ্ঠান আছে। দধি ভাণ্ডের পরেও আমরা প্রসাদ বিতরণ করব রাত্রি পর্যন্ত। সেদিনও আমাদের টার্গেট 10 থেকে 15,000। এই উৎসব উপলক্ষে আমাদের টার্গেট 7 দিনে প্রায় 40-50 হাজারকে আমরা প্রসাদের ব্যবস্থা করব। মধ্যে আমাদের শ্রী শ্রী গোপালজিউ আখড়া বাৎসরিক উৎসব শুরু হবে। সেই উৎসবের সূচনা লগ্নে আমরা কিছু সামাজিক কাজকর্ম করে থাকি প্রত্যেক বছর, এইবারও করব। আমাদের অম্বিকাপট্টিতে একটা বৃদ্ধাশ্রম হয়েছে নতুন, ওদের থেকে একটা আবেদন আসছিল ওদেরকে সাহায্য করার জন্য। আমরা ওদেরকে একটা হাই ভোল্টেজ পাওয়ারের প্রায় 30,000 টাকার ইনভার্টার ব্যাটারি আমরা প্রোভাইড করব। এতদ অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি যে মিউনিসিপ্যালিটির গার্বেজ কালেকশন করা হয়, সেই কালেকশনে যারা করে ওনাদেরকে আমরা একটা ঠেলা প্রোভাইড করব। তাছাড়াও আমরা একজন ভদ্রমহিলা আমাদের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য এসেছেন। আমরা সবাই জানি ওনার মেয়ের বিয়ের জন্য উনি কোনোভাবেই মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন না, তাই আমরা আখড়ার থেকে ওনার মেয়েতে আর্থিক সাহায্য করব। এইটা এই বছরে, প্রতি বছর আমরা কিছু না কিছু করে থাকি। 3 দিনব্যাপী আয়োজিত বরাক উপত্যকার ঐতিহ্যবাহী বরম বাবার মেলায় দ্বিতীয় দিন মন্দির এলাকায় লোকারণ্য হয়ে উঠল। এদিন বরম বাবার মন্দিরে পূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে লক্ষাধিক ভক্তের সমাবেশ ঘটে। ভক্তরা পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নেন। এদিন পুজো ও মেলা পরিচালনা সমিতির সহকারী সম্পাদক সুভজন গোয়ালা ও মিডিয়া
সচিব রঞ্জন সিং CNN24 এর নিউজ চ্যানেলে সবিশেষ তুলে ধরে। आप लोग बहुत भाग्यवान बने जा आज रास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बरम बाबा में आके पहुंचल बने जा। बहुत सा ऐसा भक्त श्रद्धालु बना जा जो चेष्टा करके भी आए ना सकत आना जा। बरम बाबा का आशीर्वाद से आप लोग कैला के बाद बरम बाबा के काम खातिर बरम बाबा के मंदिर के और सुंदर बनाए खातिर और सुंदर से चलाए खातिर आप लोग कौन इच्छा हुई बरम बाबा के नाम আমি ভক্তদের ভিড়ের দৃশ্য দেখাচ্ছি। আমার পিছনে রয়েছে এই যে মন্দিরে পুজো দেওয়া হচ্ছে। এখানে ভক্তরা লাইন করে পুজো দিচ্ছেন। আপনারা দেখতে থাকুন। এখানে দূর 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 থেকে এসেছেন ভক্তরা, মহিলা পুরুষ এবং শিশু থেকে বৃদ্ধরা পুজো দিতে এসেছেন। পেরেছি যে আজকে এখানে যেটা মন্দিরে যে পুজো হচ্ছে এর নেতৃত্বে রয়েছেন আপনার পুরোহিত, প্রধান পুরোহিত হলেন সবিতা শর্মা। উনার নেতৃত্বে 17 জন পুরোহিত এখানে পুজো দিচ্ছেন, বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত পরশু থেকেই যে পুলিশ প্রশাসন এখানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। গতকাল রাতে এখানে আমাদের পুলিশ সুপার মোহন মাহাতা স্যার উনি এসে দেখে গেছেন। সব কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। যেহেতু এখানে মেলাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেক বছরে মহিলা এবং যুবতীরা আসে, তার জন্য মানে যাতে কোনো ধরনের বাজে ঘটনা সংঘটিত না হয় তার জন্য পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় রয়েছে। আমরা ভিড়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে পুলিশ প্রশাসন রয়েছে। আমার এখানে রয়েছে আমার একজন ভাই। ভাই এবার পুজো কীরকম চলছে? বহুত ভালো। এবার আমরা যেরকম আশা করছিলাম এটাকে বেশি মানুষের আগমন আশা করি যে সন্ধ্যা আপনি আরও বেশি যে এবার ধন্যবাদ যে বজায় রেখে আপনি কি ভলান্টিয়ার পরিচালনা রয়েছেন? এখানে রয়েছেন সহকারী সম্পাদক সুলোচন গোয়ালা, বিশিষ্ট সমাজসেবী। ওনার কাছ থেকে আমরা আজকে যে মেলা যে পরিচালনা হচ্ছে আমরা কিছু জেনে নেব। আজকে মেলা মানে কিরকম চলছে? গতকালকে আপনি হয়েছে মেলা সকাল থেকে ভিড় বাড়ছে। মেলা সুন্দর সুস্থভাবে চলছে। যোগ, কীর্তন, হোম ইত্যাদি গতকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। উদয়স্ত যে আপনার এই অখণ্ড রামায়ণ হচ্ছে এবং মন্দিরের পিছনে সত্যনারায়ণ ব্রত কথা হচ্ছে। শ্রদ্ধালুরা আপনারা নিজে দেখেছেন কি হারে উপস্থিত হয়েছে। বরাক উপত্যকার ধর্মপিপাসু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা মেলা এসেছে। যত সময় বাড়ছে ধীরে ধীরে আমাদের ভিড় বাড়ছে। পুলিশ প্রশাসন, সেনাবাহিনীর লোক এসেছেন, এসপি মহোদয় অনেক সাহায্য করেছেন। আমরা কালকে হিসাব করে দেখলাম 50 জন পুলিশ প্রশাসনের লোক লেডিস পুলিশ সহ মেলা দিয়েছেন শান্তি সুন্দরভাবে যাতে মেলা সম্পন্ন হয়। এই জন্য পুলিশ প্রশাসনকে, জেলা প্রশাসনকে আমরা ধন্যবাদ দিই। আশা করি 3 দিনের মেলা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে, এই আশা করি আমরা। ফিরছে একটি বিরতির পর, আপনারা সঙ্গে থাকুন। শিলচরবাসীদের জন্য সুখবর, এসে গেছে ভিভা ফুড কোর্ট। শিলচরের এই মুহূর্তের অন্যতম আকর্ষণ, যেখানে একই ছাদের তলায় আপনি পেয়ে যাবেন বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি, রকমারি স্ন্যাক্স, থাকছে রুফটপ ক্যাফে। একই অঙ্গে এত কিছু। পিওর ভেজ এই ফুড কোর্টে আপনার আপনজনকে নিয়ে একটি সন্ধে কাটিয়ে যান। কথা দিচ্ছি আপনাকে আবারও আসতে হবে ভিভা ফুড কোর্টে। যোগাযোগ 9395935558 এই নাম্বারে। আপনাকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। ফিরে এলাম বিরতির পর। রাস পূর্ণিমাতে শিলচর ভারত সেবাশ্রমে দিনভর আয়োজিত হলো পুজো অনুষ্ঠান সহ মহাপ্রসাদ বিতরণ। এদিন সকাল থেকে শিলচর তারাপুর চাঁদমারির ভারত সেবাশ্রমের স্বামী প্রণবানন্দের মন্দিরে শাস্ত্রানুসারে ওই বিশেষ দিনটি উদযাপিত করা হয়। এ নিয়ে সবিস্তারে তুলে ধরেন গণসিন্ধু মহারাজ ও আকশা উপদেষ্টা রূপম নন্দে পুরকায়স্থ। स्वाहा श्री भगवत्यै लक्ष्मी देव्यै स्वाहा।
গতানুগতিক কথায় যে পূর্ণিমা উৎসব হয়, আজ বিশেষ উৎসব, এটা হচ্ছে শ্রী রাস পূর্ণিমা তিথি। এই তিথিতে ভারত সেবাশ্রমের যিনি প্রাণ পুরুষ যুগাবতার শ্রী প্রণবানন্দজি মহারাজ, এই তিথিতে আজ থেকে 100 বছর পূর্বে অর্থাৎ 1924 সালে এই দিনটাতে প্রথম জীবদ্দশায় ফুল বেলপাতা দিয়ে উনি পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছিলেন। ওনাকে ফুলগুলো দিয়ে পূজা করা হয়েছিল এই তিথিতে। সুতরাং এই তিথিটি ভারত সেবাশ্রমের ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ তিথি, যে তিথিতে সংঘ প্রতিষ্ঠাতা যুগাবতার শ্রী প্রণবানন্দজি মহারাজ মাত্র 28 বছর বয়সে তাকে তার সংঘ সন্তানেরা, অন্যান্য সন্ন্যাসীরা, সর্বত্র সন্ন্যাসীরা ফুল বেলপাতা দিয়ে তাকে ওই দিনেই পূজা অর্চনা করেছিলেন। দুপুরবেলা মঙ্গল আরতি হয়েছে। মঙ্গল আরতির পর ওই পাঠ, সমগীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ, গীতা পাঠ, তারপরে জীবনী পাঠ, ভজন কীর্তন, বৈদিক শান্তিযজ্ঞ এবং ঠাকুরের বিশেষ পূজারতি এবং ঠাকুরের ভোগ নিবেদন হয়েছে এবং যারা আসছে ভক্তদের মধ্যে এই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। কাছাড় জেলাকে করিডোর করে বরাকে ফের সক্রিয় ড্রাগস পাচারকারী চক্র। কাটিগড়ায় ধৃত ডিমা হাসাও জেলার ড্রাগস পাচারকারীর জর্জ তুলার নামের এক যুবক। কাটিগড়ার চেরাগি বাজারে স্থানীয় লোকের অভিযানে ধৃত ডিমা হাসাও ড্রাগস পাচারকারীর কাছ থেকে 10টা ড্রাগস ভর্তি ছোট বোতল জব্দ করা হয়েছে। आपके पास कितने कंटेनर मिला है? 9-10 बाजार कॉलेज सामने जूनियर कॉलेज सामने ऊपर उसके बाद जा जगह हमारे जगह और खाना होता है। मैं उठत আমি কইছি আমার সরঙ্গে দিতাম, আমি কইছি নাম সরঙ্গ এমনি গোয়া ড্রাইভার নাই বাজার একটা কইছে আলমর লগে মিলে গেছে। আমি গিয়ে ফোকাস চেক করে দেখি ওর টাক্সের বোতল বাবা ছিল বাকি তো দৌড়ছি গিয়া বাজার তার মারা উড়া হয়েছে না জায়গা করা হয়েছে খারাপ সাকিন কইছে আলমর সাকিন ডেইলি 2-3 বার আই আসে কোন জায়গা থেকে আলমর সাকিন মারলে কইছে লাঠি মারা নসিরুল হুয়া। আজকাল থাকি না বাবার নাম নসির না কিতা আজকাল থাকি না আলমটা 4-5 বার খাটিবা থানা ছাড়া দৌড়াইছে। শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে গতকাল সার্কিট হাউস রোডের এক বিবাহ ভবনে 33তম ক্যাপ্টেন NM গুপ্ত ট্রফির সাফল্য উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন সাব কমিটির কনভেনরদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে ডিএসএর সভাপতি শিবব্রত দত্ত, সচিব অতনু ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি সুবিমল ধর, কোষাধ্যক্ষ বুদ্ধদেব চৌধুরী ও বিভিন্ন সাব কমিটির কনভেনরদেরকে 33তম ক্যাপ্টেন NM গুপ্ত ট্রফির আয়োজক কমিটির অর্গানাইজিং চেয়ারম্যান তথা শিলচরের বিধায়ক হিসেবে দীপায়ন চক্রবর্তী সবাইকে উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধিত করেন। এরপর চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক হিসেবে দীপায়ন চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। সাব কমিটির যারা কনভেনর রয়েছেন আপনারা যখন মঞ্চে আসবেন সম্বর্ধনা জানানো হলো। অর্গানাইজিং কমিটির ওয়ার্কিং চেয়ারম্যান, রাজনৈতিক ফিল্ডে যারা রয়েছে আমাদের জন্য এই কটা দিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে গেছে। তো এই সভাতে ডেকে আমি জানি আপনাদেরকে কষ্ট দিচ্ছি, কিন্তু আমার একটা মনের ইচ্ছে ছিল যে ক্যাপ্টেন গুপ্ত ফুটবল টুর্নামেন্ট যেটা হয়েছে, এই টুর্নামেন্ট আমি শুনেছি যে অনেকের মুখ থেকে খুব প্রশংসিত হয়েছেন আমাদের ডিএসএ বা আমাদের যে অর্গানাইজিং কমিটি ছিল। তাই আমার মনে হয়েছে যারা আড়াল থেকে এই কাজগুলো করে দিয়েছেন তাদেরকে আমি ব্যক্তিগতভাবে একবার সম্মান জানানো আমার মনে হয়েছে এটা আমার উচিত। তাই তড়িঘড়ি করে এই সভার আয়োজন করেছি। সদস্যরা সকলকেই আন্তরিকভাবে 33তম ক্যাপ্টেন NM গুপ্ত ফুটবল ইনভাইটেশন টুর্নামেন্ট 2024 সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমি সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আন্তরিকভাবে সকলের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আজকের সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।